is the ninth problem in our planes. Okay, so the problem is the first 8 problems so that we have solved, so they belong to the first 3 positions of the plane. So plane parallel to HP, first position, top view లో true shape, front view లో line, and plane parallel to VP, front view లో true shape, top view లో line. The third one is plane perpendicular to both HP and VP. సో సైడ్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో కూడా లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దోస్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్, దట్ మీన్స్ అంటిల్ 8. సో ఆ 8 ప్రాబ్లమ్స్ వరకు వీ హావ్ సీన్ ద ఫస్ట్ 3 పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్, అండ్ దిస్ వన్, సో దిస్ ఇస్ ద 4th పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ప్లేన్ ఇంక్లైన్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వర్టికల్ ప్లేన్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ క్లాస్ విన్న వాళ్ళకి ఏం చెప్పింటాను, మనకి ఏ ప్లేన్ కి అయితే ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చింటారో, సో దిస్ సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డబుల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, సో విత్ 1 ఫ్రంట్ వ్యూ 1 టాప్ వ్యూ సాల్వ్ చేయగలిగిన ప్రాబ్లమ్స్ కాదనమాట. ఓకే, సో కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే we have some assumption here. So what is that assumption? The assumption is for whichever the plane the inclination is given. So you can see here that the inclination is given to the horizontal plane. So the inclination in this problem is theta is 30 degrees. Okay, so theta ante in the horizontal plane inclination, phi ante vertical plane inclination. Okay, సో మనకు theta కాబట్టి ఇచ్చిండేది inclined HP ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఉన్న స్క్వేర్ ప్లేన్ ని మనం ఏం చేయాలా, we have to make it parallel to HP. సో parallel to HP అన్నప్పుడు ఏ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఆ లైన్ మాదిరి కనిపిస్తున్న ప్లేన్ ని మనకి ఇంక్లినేషన్ ఎంత ఉంటే అంత ఇంక్లినేషన్. సో ఐ హావ్ మై స్క్వేర్ ప్లేన్ ఆల్సో హియర్. If you see that 3D representation, you can understand from that also. So what I am holding here is a square plane. Okay, so the square plane, how it is resting, let us read the problem. Draw the projections of a square plane figure of side 30 mm resting with one of its edges on HP. How it is resting on HP? It is resting with one of the edges on the horizontal plane such that the plane figure is inclined at 30 degrees. So this inclination is how much? So this inclination with reference to the horizontal plane is 30 degrees and the plane is perpendicular to VP. Okay, so ఇక్కడ inclination horizontal plane కాబట్టి ఇచ్చిండేది. Just now what I told you is we have to make it parallel to HP. So parallel to HP పెడితే ఇట్లా ఉంటుంది. సో మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూస్తే మీకు ఇది ఎట్లా కనిపిస్తుంటుంది, లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంటుంది. ఇదే పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ప్యారలల్ టు హెచ్పి ఉన్నప్పుడు, సో టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తే సో మనకు ట్రూ షేప్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. బట్ వెదర్ how to draw the position of this particular square, so that is very important. Okay, so let me draw this with actual line. Okay, because we have so this one also. So let this be our xy reference line. So ఇప్పుడు ఏ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. బట్ ద థింగ్ ఈస్ హౌ టు డ్రా ద స్క్వేర్ పొజిషన్ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ సో దట్ వీ కెన్ రెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఇట్లా ఒక ఎడ్జ్ ని హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పెట్టాలా అనే ప్రాబ్లం లో ఇచ్చారు కాబట్టి మనం టాప్ వ్యూలో ఇట్లా ప్యారల్ గా పెట్టుకున్నప్పుడు, ప్యారల్ టు హెచ్పి పెట్టినప్పుడు, సో టాప్ వ్యూలో మనకు కనిపిస్తున్న ఈ స్క్వేర్ చూడండి. సో ఆ స్క్వేర్ టాప్ వ్యూలో గీసేటప్పుడు దాని పొజిషన్ ఎట్లా గీయాలి. So I'm just asking you this question. So if my square is like this, okay, so I hope A section students can answer this particular question. Don't answer, okay, don't open your mic, okay. So top view lo itla geeste em avutundi, itla geeste em avutundi, that difference I'll tell you. Okay, so this second position square is a square with all edges equally inclined. So I'm talking about this particular square, and this particular square emani cheppochu, one of the edges parallel to VP ante idi avutadi, వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇది అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవుతుంది ఒక పర్టికులర్ ప్లేన్ అంటే, సో మనం ఇఫ్ ఐ గివ్ ద నేమ్స్ లైక్ దిస్ ఏబిసిడి, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ సో ఇది ఏమొస్తుందంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో బి డాష్ ఆఫ్ ఏ డాష్. సో ఇది ఆల్రెడీ టాప్ వ్యూ కాబట్టి దీనికి నేను ఇట్లా ఒక యారో మార్క్ పెట్టాను అనుకోండి. ఓకే, సో వాట్ డస్ దట్ ఇండికేట్? సో దట్ ఇండికేట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ అని. ఓకే, సో నాకు బీసీ కనిపిస్తాయి, ఏడి కనపడవు. సో దట్స్ వై ఏ విల్ బి ఇన్ బ్రాకెట్స్ అండ్ దిస్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి సి డాష్ ఆఫ్ డి డాష్. సో ఇప్పుడు మన ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చిన ఈ బి డాష్ నుంచి సి డాష్ వరకు డిస్టెన్స్ ఉంది చూడండి, ఫ్రంట్ వ్యూ లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. దాన్ని మీరు ఇట్ సైడ్ అన్నా ఇంక్లినేషన్ పెట్టండి, ఇట్ సైడ్ అన్నా ఇట్లా ఇంక్లినేషన్ పెట్టండి. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి? లెట్ మీ గివ్ గుడ్ క్లారిటీ రిగార్డింగ్ దిస్. సో నేను రైట్ సైడ్ ఇంక్లినేషన్ పెడితే కింద బి డాష్ ఆఫ్ ఏ డాష్ ఉంటుంది, పైన వచ్చేసి సి డాష్ ఆఫ్ డి డాష్ ఉంటుంది. అదే ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఇంక్లినేషన్ పెట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడ వచ్చేసి సి డాష్ ఆఫ్ డి డాష్ ఉంటుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి బి డాష్ ఆఫ్ ఏ డాష్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా, ఓకేనా, 2 పాయింట్లు ఉన్నాయి అంటే బై జస్ట్ సీయింగ్ ద 2 పాయింట్స్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ దట్
So the square plane is resting on one of its edges. Okay, అదే మనము అదే ఇట్ సైడ్ ది కూడా అంతే, రైట్ సైడ్ ది కూడా, రైట్ సైడ్ ఇంక్లినేషన్ అయినా లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంక్లినేషన్ అయినా కూడా బై సీయింగ్ ద 2 పాయింట్స్ ఇక్కడ కానీ ఓకేనా, what you should understand, you should understand that the square plane is resting on one of the edges on the horizontal plane. సే సపోజ్ నేను స్టార్టింగ్ లో ఈ ఫిగర్ కాకుండా నేను ఆల్ ద ఎడ్జెస్ ఈక్వల్ ఇంక్లైన్ అన్నాను చూడండి, ఇప్పుడు అది కూడా ఉంది కదా మనకి ఇక్కడే. సో 1 minute, yeah, all the edges equally inclined అనే దానికి if I give the names like this, if I give the names as ABCD, ఓకే, ఇవన్నీ ఇట్లా పైకి తీసుకెళ్ళినాను అనుకోండి, సో పైన ఏమొస్తాయి, ఇక్కడ A డాష్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ డిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ అపియరింగ్ యాస్ ఎ లైన్. ఇక్కడ A డాష్, మధ్యలో B డాష్ ఆఫ్ D డాష్, ఇక్కడ వచ్చేసి C డాష్ వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ ఉన్న A డాష్ నుంచి C డాష్ డిస్టెన్స్ ని ఇట్లా రైట్ సైడ్ అన్న ఇంక్లినేషన్ పెట్టండి, లెఫ్ట్ సైడ్ అన్న ఇంక్లినేషన్ పెట్టండి. ఇక్కడ కింద ఎన్ని పాయింట్లు ఉంటాయి, మీరు రైట్ సైడ్ ఇంక్లినేషన్ పెడితే ఇక్కడ కింద A డాష్ ఉంటుంది, పైన C డాష్ ఉంటుంది, మధ్యలో B డాష్ ఆఫ్ D డాష్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ కమింగ్ హియర్, సో ఇక్కడ వచ్చేసి C డాష్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంక్లినేషన్ పెడితే పైన A డాష్ వస్తుంది, ఇక్కడ మధ్యలో B డాష్ ఆఫ్ D డాష్ ఉంటుంది. By seeing this single points on the XY reference line, you should be able to tell that your square plane is resting on one of the corners on the horizontal plane. Okay, సో మనకి ఈ ప్రాబ్లం లో అడిగింది ఎడ్జ్ కాబట్టి మనం టాప్ వ్యూ లో ఈ ఫిగర్ గీస్తేనే కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ ఫిగర్ తో స్టార్ట్ చేస్తేనే సో అవర్ ప్రాబ్లం విల్ బి కరెక్ట్. ఓకే, సో ఐ విల్ ఎరేజ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రెష్. ఓకే, సో లెట్ us draw our XY reference line and సో టాప్ వ్యూ లో స్క్వేర్ పొజిషన్ ఎట్లా వస్తుందో, సో I told you. ఓకే, సో మనకు సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో, ఓకే, సో వీ నీడ్ 2 ఫ్రంట్ వ్యూస్ అండ్ 2 టాప్ వ్యూస్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, you please remember that one. So first I am drawing the square in the top view, something like this. Okay, and let me give the names for this one. Let this be A, B, C and D. Okay, yeah, one more thing here is ఇక్కడ ఒక ఎడ్జ్ వచ్చేసి హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉందని చెప్పాడు కదా, అందులోను హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చింది, ఏ ఇంక్లినేషన్ కి ఇచ్చినాడు, ఏ ప్లేన్ కి ఇచ్చినాడు, హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చిండేది. ఓకే, సో సిన్స్ ద ఇంక్లినేషన్ is given to the horizontal plane, what we are doing, we are making it parallel. Okay, parallel to HP పెట్టినాము, అందుకనే టాప్ వ్యూ లో 2 షేప్ వస్తుంది. బట్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ is, in the question if you have some condition like this, what is that condition? If it is mentioned that it is resting on one of the edge అని కానీ, if it is mentioned that it is resting on one of the corner అని కానీ ఉంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ప్లేన్ ని జస్ట్ HP కో BP కో ప్యారల్ గా పెడితే సరిపోదు. we have to put the entire plane on HP. we have to put the entire plane on HP. ఎప్పుడు పెడతాం అట్లా, మనకు ప్రాబ్లం లో ఈ కండిషన్ ఉంటే. ఏం కండిషన్, ద స్క్వేర్ కానీ ఏ ప్లేన్ అన్నా కానీ, సో ఏ ప్లేన్ అన్నా కానీ if it is resting on one of the edge on HP అని ఉన్నా, if it is resting with one of the corner on HP అని ఉన్నా కూడా ప్లేన్ అంతా జస్ట్ HP కి ప్యారలల్ గా పెడితే సరిపోదు, ప్లేన్ అంతా HP మీద పెట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ప్లేన్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది కాబట్టి టాప్ వ్యూ లో 2 షేప్ నేను ఆల్రెడీ గీసేస్తాను. ఫ్రంట్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఫ్రంట్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది, ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఆ లైన్ మాదిరి కనిపిస్తున్న ఆ ప్లేన్ ఎక్కడ గీయాల్సి వస్తుంది, we have to draw on the XY reference line. So to draw that one, I am just taking this projection lines, so here and here, and on the XY reference line, so once again, so this particular distance, so that is the front view which is appearing as a line. Okay, so this will be your B dash of A dash and this will be your C dash of D dash. సో మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పినాను కాబట్టి, అంటే మీరు ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ లో కనిపిస్తున్న B డాష్ C డాష్ డిస్టెన్స్ ని, సో మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నా టిల్ట్ చేయండి 30 degrees, రైట్ సైడ్ అన్నా టిల్ట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మనకు కావాల్సింది ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవుతాం కదా, ఇక్కడ ఉంది ఏముంది, రెస్టింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎడ్జెస్ ఆన్ HP, రెస్టింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎడ్జెస్ ఆన్ HP. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, సో ఐ విల్ టేక్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ B dash and C dash, which will be exactly equal to 30 mm, and I'll draw a line like this. Okay, with the same distance అంటే ఎంత, B dash నుంచి C dash distance ఎంత ఉందో సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ ని ఇట్లా ఎంత ఇంక్లినేషన్ లో గీయాలి నేను, సో I have to draw it with an inclination of 30 degrees. So same points, B dash of A dash and this will be your C dash of D dash, and this inclination is how much, this is 30 degrees. Now I have to take all these projection lines in the downward direction, something like this, and similarly I have to take all these projection lines in the right side direction. Okay, to get the
intersection points. So intersection point between like A and A, okay, A dash and A, something like that. So ఇక్కడ నుండి A vertical line ఇక్కడ ఉంది కదా. So A and A, so this point should be my A1. Similarly B and B, so this should be my B1, this should be my C1, and this should be my D1. So now if I join all these points, so by means of a dark line, so now what I am going to get here, so I am going to get the reduced shape of the square when it is inclined at an angle of 30 degrees. So మీరు సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లంలో మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి. సో ప్లేన్ ఇంక్లినేషన్ హెచ్పికి ఇచ్చింటే హెచ్పికి ప్యారల్ గా పెడతాం. ఇఫ్ ద ప్లేన్ ఇంక్లినేషన్ ఇస్ గివెన్ టు ద వర్టికల్ ప్లేన్, సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ సో ప్యారల్ టు వర్టికల్ ప్లేన్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేస్తున్న 9, 10 and 11 ప్రాబ్లమ్స్, సో దే బిలాంగ్ టు సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, దట్ టు విత్ హెచ్పితో ఉన్న ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి. 9, 10, 11 అయిపోయిన తర్వాత 12, 13, 14 వచ్చేసి inclined with the vertical plane problems. Okay, so this is the solution for your problem number 9. Okay, so we will move on to the next problem. Yeah, problem number 10. Okay, so this is also almost similar to that of problem number 9. Okay, the only thing is the shape is different. Okay, so in the earlier problem it was square, now it is a hexagon. So in the earlier problem the square is resting with one of the edges on the horizontal plane. In this problem also the hexagon is resting with one of, okay, I think I changed the question. మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్ అని ఉంది. సో కాబట్టి దీని ప్రకారమే నేను సొల్యూషన్ చెప్తాను. ఓకే, మీరు దీని ప్రకారం గీసిన దీని ప్రకారమే గీయండి, పర్వాలేదు. ఓకేనా. ఆల్రెడీ ఏ సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ అయిపోయింది కాబట్టి నాకు తెలిసి వాళ్ళు గీసేసి ఉంటారు కూడా. ఇది విత్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్ అని ఉంటుంది అక్కడ. ఓకేనా. మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం షీట్ లో మీరు ఎవరు ఇప్పుడు మైక్ ఏం ఓపెన్ చేసి నాకు అది ఇదని ఏం చెప్పొద్దండి. ఓకే, నేను ఇక్కడ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేది విత్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్ సాల్వ్ చేస్తాను. ఏ సెక్షన్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ డ్రా చేసింటే వెల్ అండ్ గుడ్. బి సెక్షన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు దీని ప్రకారం డ్రా చేయండి, మనకు వచ్చిన నష్టం ఏం లేదు. ఓకేనా. యా, సో a regular hexagon of 25 mm side has one corner on the ground. Its plane is inclined at 45 degrees to HP. So here we can clearly see that the plane is inclined to what? The plane is inclined at 45 degrees to the horizontal plane and perpendicular to VP. Draw its projections. Okay, so let me draw the XY reference line first. And so here also, since the inclination of the plane is with reference to HP, so first ఏం చేయాలి మనము? So we have to make the hexagon plane parallel to HP. అంతే కదా. అది కూడా ఎట్లా రెస్ట్ అవుతుంది? So if you observe this one, it is resting on one of the corner. So it is the hexagonal plane is resting on one of the corner. సో ఇట్లా కార్నర్ మీద రెస్ట్ అయ్యి ఈ సర్ఫేస్ అంతా లేదా ప్లేన్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి ఎంత ఇంక్లినేషన్ లో ఉంది? హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి వచ్చేసి 45 degrees ఇంక్లినేషన్ లో ఉంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకు ప్లేన్ ఇంక్లినేషన్ హెచ్పి కాబట్టి ఇచ్చిండేది. సో వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ? వీఆర్ సపోజ్ టు మేక్ ఇట్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి. సో ప్యారలల్ టు హెచ్పి పెడితే ఏబీలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. టాప్ వ్యూలో హెక్సాగన్ పొజిషన్ ఎట్లా గీస్తే కార్నర్ పెట్టగలం అనేది, సో దట్స్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో టాప్ వ్యూ అంటే మనకి XY రెఫరెన్స్ లైన్ కింద గీస్తాము, ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే జనరల్ గా XY రెఫరెన్స్ లైన్ పైన గీస్తాం. ఓకేనా. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఏమనుంది? హ్యాస్ వన్ కార్నర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అని ఉంది కదా. ఒక కార్నర్, గ్రౌండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఓకే, సో గ్రౌండ్ మీద రెస్ట్ అవ్వాలా ఇట్లా అంటే, ఓకేనా, విత్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్ మనం ఇట్లా ప్యారలల్ టు హెచ్పి పెట్టినాం. ఎందుకు పెట్టినాము? బికాస్ ద ఇంక్లినేషన్ ఇస్ గివెన్ టు ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఓకే, ఇట్లా పెట్టినప్పుడు టాప్ వ్యూలో దీని పొజిషన్ ఎట్లా వస్తుంది? మీరు ఇక్కడ చూస్తే అబ్జర్వ్, మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా వస్తుంది. నాట్ విత్ టూ సైడ్స్ హారిజాంటల్ అని ఉంటుంది చూడండి. మీరు ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్, ఐ మీన్ నాట్ ప్రొజెక్షన్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పాలిగన్స్ లో యూ హ్యావ్ డ్రాన్ 2 hexagons. ఓకే, సో one hexagon is with 2 sides of the hexagon horizontal, another hexagon is with 2 sides vertical. సో ఈ 2 sides vertical ఉన్న hexagon, 2 sides హారిజాంటల్ గా ఉన్న hexagon. సో ఇప్పుడు మీరు టాప్ వ్యూ లో ఈ 2 sides ఆఫ్ ద హెక్సాగన్ హారిజాంటల్ ఉంది చూడండి. ఆ హెక్సాగన్ గీస్తేనే సో ఏమవుతుంది, మనం కార్నర్ పెట్టడానికి అవుతుంది. ఓకేనా. సో I will show you that one also. Let me first roughly draw this one, something like this, our hexagon position. So I am trying to draw it as much neat as possible, not just very rough figures. Okay, సో మన హెక్సాగన్ ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి. సో మనం ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ తీసుకొని పోతాం కదా పైకి, ఇక్కడికి అలాగే ఇక్కడికి. ఓకేనా. సో తీసుకుపోయినప్పుడు ఈ లాస్ట్ లో ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి? ఇఫ్ ఐ గివ్ ద నేమ్స్ లైక్ దిస్, ABCDEF. ఓకే,
సో ఈ లాస్ట్ లో ఏ డాష్ వస్తుంది, ఈ లాస్ట్ లో డి డాష్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ లో మనకు లైన్ మాదిరి కనిపించేది డిస్టెన్స్ ని, అంతే కదా. సో సిన్స్ ద ఇంక్లినేషన్ ఇస్ గివెన్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్, వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ ప్యారలల్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్. టాప్ వ్యూ లో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూ లో ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇది ఈ ఎంటైర్ ప్లేన్ అంతా లైన్ మాదిరి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఆ ఫ్రంట్ వ్యూ లైన్ మాదిరి వచ్చింది చూడండి, ఏ డాష్ ఆఫ్ డి డాష్. ఆ డిస్టెన్స్ ని మీరు ఇట్లా రైట్ సైడ్ అన్నా పెట్టండి, ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నా పెట్టండి. ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ మీద, ఇట్లా రైట్ సైడ్ ఇంక్లినేషన్ పెడితే ఇక్కడ ఏ డాష్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంక్లినేషన్ పెడితే ఇక్కడ డి డాష్. సో బై సీయింగ్ ఈ పాయింట్ కానీ, ఈ పాయింట్ కానీ, ఏ అనే పాయింట్ కానీ, డి అనే పాయింట్ కానీ, అది సింగిల్ పాయింట్ కాబట్టి వాట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దట్, ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్, ద హెక్సాగన్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్ అని సో వీ క్యాన్ అండర్స్టాండ్. అదే మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ఏ హెక్సాగన్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్, ఓకే, హెక్సాగన్ ని మీరు ఒకవేళ విత్ టూ సైడ్స్ వర్టికల్ అని ఉంది అని చెప్పాను చూడండి, అట్లాంటి హెక్సాగన్ డ్రా చేశారనుకోండి, సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 2 పాయింట్లు కలిసి వస్తాయి, ఇక్కడ 2 పాయింట్లు కలిసి వస్తాయి, ఇక్కడ 2 పాయింట్లు కలిసి వస్తాయి. అంటే ఈ ఎండ్ దగ్గర 2, ఇక్కడ ఎండ్ దగ్గర 2. సో 2 పాయింట్లు ఉంటే ఏమని చెప్పాను ఇంత ముందే, 2 పాయింట్లు ఉంటే అదొక ఎడ్జ్, సింగిల్ పాయింటే ఉందంటే అదొక కార్నర్. సో ఇక్కడ మీ ఫ్రంట్ వ్యూ లో లైన్ మాదిరి వచ్చే డిస్టెన్స్ ని మీరు ఒకవేళ టాప్ వ్యూ లో ఇలాంటి ఫిగర్ గీసారనుకోండి విత్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద హెక్సాగన్ వర్టికల్ అనే టైప్ ది, సో మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నా టిల్ చేయండి, రైట్ సైడ్ అన్నా టిల్ చేయండి, దేని మీద రెస్ట్ అవుతుంది, అది ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవుతుంది. సో వీ కెనాట్ పుట్ ద కార్నర్. If you want to make your hexagon to be resting on the corner, your starting position of the hexagon should be definitely like this only. మీరు ఇలాంటి హెక్సాగన్ గీసేస్తే మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేసినా, రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేసినా కూడా సో ఎట్లాగా రెస్ట్ అవుతుంది అది, ఇట్ విల్ బి రెస్టింగ్ ఆన్ ద కార్నర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా దట్ ఫిగర్. సో లెట్ దిస్ బి అవర్ XY reference line. Since the inclination is given to the horizontal plane, so we have made it parallel to హారిజాంటల్ ప్లేన్. ప్యారలల్ టు హెచ్పి పెట్టినప్పుడు ఏ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది మనకు, టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ద ట్రూ షేప్ ఆఫ్ ద హెక్సాగన్ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, లెట్ మీ కంప్లీట్ ద ఫిగర్. Yeah, so this is our hexagon with the two sides horizontal, and let this be A, B, C, D, E and F. ఓకే, సో దీని ఫ్రంట్ వ్యూ ప్రొజెక్షన్స్ తీసుకొని వెళ్తే, సో దిస్ విల్ బి ఫర్ ఏ, దిస్ విల్ బి ఫర్ బి అండ్ ఎఫ్, దిస్ విల్ బి ఫర్ సి అండ్ ఈ, దిస్ విల్ బి ఫర్ డి. ఓకే, సో నవ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ హౌ ఇట్ విల్ అపియర్, మీకు ఇంత ముందు చెప్పినాను కదా. సో ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద కార్నర్ కాబట్టి మనం టాప్ వ్యూ ఆ ఫిగర్ గీయాల్సి వస్తుంది. ఇంక్లినేషన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ కాబట్టి ఇచ్చినది ప్యారలల్ టు హెచ్పి పెడితే, ఓకేనా, మనకి టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది, ఇట్ విల్ బి అపియరింగ్ లైక్ ఏ లైన్. ఓకే, సో దాన్ని వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా ఇట్ డార్క్, సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఓకే, సో సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం 4 ఫిగర్స్ సో డార్క్ గా గీయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, 2 ఫ్రంట్ వ్యూలు, 2 టాప్ వ్యూలు. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫిగర్ కి ఏమేమి డ్రా చేసినాము, వీ హావ్ డ్రాన్ 1 ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ వీ హావ్ డ్రాన్ 1 టాప్ వ్యూ. ఓకే, సో కింద ఏ అయితే పైన వస్తుంది, దిస్ విల్ బి ఏ డాష్. మీకు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లోనే చెప్పినాను కదా, ఇది ఆల్రెడీ టాప్ వ్యూ కాబట్టి నేను ఇట్లా యారో మార్క్ పెట్టానంటే దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏమేమి కనిపిస్తాయి, ఏ, బి, సి, డి 4 కనిపిస్తాయి, కానీ ఈ కనపడదు, ఎఫ్ కనపడదు అనమాట. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఈ 2 సైడ్స్ హారిజాంటల్ హెక్సాగన్ ఉంది చూడండి, ఆ హెక్సాగన్ గీసినప్పుడు బి నుంచి మీరు ప్రొజెక్షన్ లైన్ తీసుకుంటే అది ఖచ్చితంగా ఎఫ్ మీద పాస్ అవుతుంది, సి నుంచి ప్రొజెక్షన్ లైన్ తీసుకుంటే అది ఖచ్చితంగా ఈ మీద పాస్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయాల్సి వస్తుంది అంటే నేను బి డాష్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ అండ్ దిస్ విల్ బి యువర్ సి డాష్ ఆఫ్ ఈ డాష్ అండ్ దిస్ పాయింట్ విల్ బి అవర్ డి డాష్. ఓకే, so this is the front view and top view of the hexagon when we assumed that it is parallel to HP. so ఈ ప్రాబ్లం లో కూడా సో ఈ కండిషన్ ఉంది కదా, ఏం కండిషన్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్ అని ఉన్నా, ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జ్ అని ఉన్నా కూడా ఏం చేయాలని చెప్పినాను, జస్ట్ ప్లేన్ ని హెచ్పి ప్యారల్ గా పెడితే సరిపోదు, వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద ఎంటైర్ ప్లేన్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. సో ఎంటైర్ ప్లేన్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ పెడితే అబౌ డిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి ప్లేన్ కి హారిజాంటల్ ప్లేన్ నుంచి ఫ్రంట్ వ్యూ లో మీరు ఏదైతే లైన్ మాదిరి చూస్తుంటారో దీన్ని, ఆ లైన్ మాదిరి కనిపిస్తున్న ప్లేన్ ఎక్కడ గీయాల్సి వస్తుంది, XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద గీయాల్సి వస్తుంది. దట్స్ వై ఐ హావ్ డ్రాన్ దట్ ఫ్రంట్ వ్యూ విచ్ ఈస్ అపియరింగ్ లైక్ ఎ లైన్, సో ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకే, నౌ ఐ am going to tilt this one to the right side. So the inclination is given as how much, the inclination is given as 45 degrees to the horizontal plane. So now I will measure the distance between A dash and D dash. A dash నుంచి D dash వరకు ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకొని, సో A dash వచ్చేసి XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద ఉండేట్టుగా సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ ని, సో ఐ హ్యావ్ టు డ్రా ఇట్ inclined at an angle of how much, the inclination is 45 degrees. So this particular inclination is
45 degrees to HP. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద ఏమొస్తుంది A డాష్ పైన D డాష్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న ఫ్రంట్ వ్యూ లో XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద ఉన్న దాంట్లో A డాష్ కి B డాష్ కి మధ్య, సో ఈ డిస్టెన్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్, A డాష్ కి B డాష్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ ఇట్లా కంపాస్ మీద తీసుకోవడము, లేకపోతే స్కేల్ మీద మెజర్ చేసి అదే డిస్టెన్స్ ఇక్కడ పెడితే, సో దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ యువర్ B డాష్ ఆఫ్ F డాష్. ఓకేనా, అదే డిస్టెన్సే D కి C కి మధ్య ఉంటది ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్ సైడ్ లో అదే డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడం ఇక్కడ నుండి. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు మార్క్ దిస్ వన్ యాజ్ సేమ్ C డాష్ ఆఫ్ E డాష్. నౌ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ A, దిస్ ఈస్ ఫర్ B comma C, okay, and this is for C comma E, and this is for D. Okay, so we have to take all these points in the vertical direction, and from true shape, okay, so we have to take all these points in the right side direction, something like this. Okay, so ఇవన్నీ ఇట్లా తీసుకొని పోతే then what we are going to finally get is, finally we are going to get the reduced shape of the hexagon. Okay, when it is inclined at an angle of 45 degrees to the horizontal plane. సో అది రావాలంటే ఏం చేయాలా, ఇక్కడ నుండి వర్టికల్ గా A డాష్, ఇక్కడ నుంచి హారిజాంటల్ గా A డాష్. సో దిస్ విల్ బి A1. ఓకే, ఇక్కడ నుండి వర్టికల్ గా B, ఇక్కడ నుండి హారిజాంటల్ గా B. దిస్ విల్ బి B1 and this will be C1. I hope you can understand the remaining points. D1, this will be E1 and this will be F1. సో ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత if we are joining all these points by means of HB pencil dark lines, okay, so then what we are going to finally get here is, so we are going to get the reduced shape of the hexagon when our hexagonal plane is resting on one of the corners. Here you can see that it is resting on one of the corner and the plane is inclined at an angle of 45 degrees to the horizontal plane. So what is this one? This is the reduced shape of the hexagon. So this is the reduced shape. Okay, and what is this one? This is the true shape. So single inclination problems లో జనరల్ గా ఏమంటే మనకు ట్రూ షేప్ లేదే మనకు రెడ్యూస్డ్ షేప్ తెచ్చుకోవడం ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఓకే, we need the help of the true shape. So you can see that in the previous problem or even in this problem also, ట్రూ షేప్ నుంచి ఇట్లా రైట్ సైడ్ కి ఈ ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయో, ఈ ప్రాబ్లం లో అయితే 6 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ABCDEF. ఆ 6 పాయింట్లని ఇట్లా రైట్ సైడ్ కి, ఈ 6 పాయింట్లని వర్టికల్ గా ఇట్లా పైన నుంచి కిందకి తీసుకుంటేనే ఫైనలీ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద రెడ్యూస్డ్ షేప్ ఆఫ్ అవర్ ప్లేన్. ఓకే, so I hope you understood this one. So we will move on to the next problem, problem number 11. Yeah, so okay, దీనికి క్వశ్చన్ మార్చేది మర్చిపోయాను. షిట్, డోంట్ వరీ. సో ఐ విల్ ఓపెన్ ద క్వశ్చన్ ఇన్, మీరు షీట్ లో చూసుకోండి. ఓకేనా, సో ఐ విల్ ఓపెన్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ మై మొబైల్. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ పంపించాను కదా. ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్, ఫైన్. మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కన్నీ మార్చినట్టున్నా, ఐ డోంట్ నో, ఐ ఫర్గాట్ సమ్హౌ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ప్రాబ్లం నెంబర్ 11. The top view of a plate, the surface of which is perpendicular to VP and inclined at 60 degrees to HP, is a circle of 60 mm diameter. Okay, the top view of a plate, the surface of which is perpendicular to VP and inclined at 60 degrees to HP, is a circle of 60 mm diameter. Draw its top view. Okay, so here the problem is on, I can say that మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీరు చూసారనుకోండి, అక్కడ you can see that the problem is on what is that, ellipse. Okay, ellipse మీద యాక్చువల్ గా ప్రాబ్లం. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ లో ఏమని చెప్పినారంటే, many students, like in a single class if there are some 60-65 students, okay, only some 2 or 3 students like they can directly understand this problem. Remaining I know that most of the students they cannot understand this problem. Okay, so here ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు, మీరు క్లియర్ గా ప్రాబ్లం చదివారు అనుకోండి, the top view of a plate, okay, the top view of a plate, the surface of which is perpendicular to VP and inclined at 60 degrees to HP is a circle అన్నారు అనమాట. అంటే ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ లో 3D రిప్రజెంటేషన్ లో మీరు చూసారనుకోండి, ఇక్కడ అది ఒక ప్లేట్ అన్నాడు. ఆ ప్లేట్ ఏ షేప్ లో ఉందని చెప్పలేదు, బట్ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ 3D రిప్రజెంటేషన్ లో చూద్దాం అనుకున్నాను కాబట్టి ఐ ఆల్రెడీ నో దట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేట్ హ్యాస్ టు బి ఎలిప్స్. ఈ ఎలిప్స్ అనేది ఇట్లా 60 degrees ఇంక్లినేషన్ లో ఉన్నప్పుడు టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తా అంటే ఆ టాప్ వ్యూ లో ఎంత కనిపిస్తుంది, అది ఒక 60 mm డయామీటర్ ఉన్న
సర్కిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది అనమాట మీనింగ్. ఓకే, ద టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ ప్లేట్, ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అండ్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ 60 degrees టు హెచ్పి ఈస్ ఎ సర్కిల్ అన్నాడు. అంటే ఒక ప్లేట్ దాని టాప్ వ్యూ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ద సెంటెన్స్ ఈస్ స్టార్టింగ్ లైక్ దట్, ద టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ ప్లేట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ లైక్ దట్. when it is inclined at an angle of 60 degrees to HP and it is perpendicular to VP, it is seen in the top view as what? It is seen in the top view as 60 mm diameter circle. Okay, so kabatti ee 60 mm diameter circle anedi, it is not the true shape. The very first thing that you have to understand in this problem is the 60 mm diameter circle అని ఉంది చూడండి, that is not the true shape. ఓకేనా, మీకు జస్ట్ రఫ్ గా చెప్పాలంటే మీరు ఎట్లా గీస్తే తప్పంటే, ఇక్కడ టాప్ వ్యూలో సర్కిల్ గీసేసి దీని ఫ్రంట్ వ్యూలో లైన్ మాదిరి వచ్చి, ఈ లైన్ మాదిరి వచ్చిన దాన్ని ఇట్లా 60 degrees ఇంక్లినేషన్ పెట్టి ఇవన్నీ పాయింట్లు అన్ని కిందికి, ఈ పాయింట్లన్నీ సైడ్కి తీసుకుంటే వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ ఎలిప్స్. మీరు ఒకవేళ ఇట్లా గీసినారనుకోండి తప్పదే. ఓకేనా, హియర్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో ఐ టోల్డ్ యూ దట్ దిస్ ఈస్ వాట్, ఇలా అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసే ట్రూ షేప్ జనరల్ గా, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి రెడ్యూస్డ్ షేప్. కానీ నేను ఈ ప్రాబ్లం క్లియర్ గా చదివిన తర్వాత మీకు చెప్పింది ఏమి, మనం ఇప్పుడు చదివిన ప్రాబ్లం లో, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద టాప్ వ్యూ. ద టాప్ వ్యూ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద రెడ్యూస్డ్ షేప్ అన్న. సో ఈ రెడ్యూస్ షేప్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ సర్కిల్ ఆఫ్ 60 mm డయామీటర్ అని ఉందన్నమాట. సో 560. సో కాబట్టి ఇది అంటే ఎట్లా చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని, ఫస్ట్ మనకి జనరల్ గా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్రీవియస్ 2 ప్రాబ్లమ్స్, సో దిస్ వాస్ అవర్ ఫస్ట్ ఫిగర్, దిస్ వాస్ అవర్ సెకండ్ ఫిగర్, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్. సో ఇలాగ ఉంటుంది సీక్వెన్స్. కానీ ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం కి మాత్రం 11th ప్రాబ్లం కి ద టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ ప్లేట్ అని చూడండి, ఆ ప్రాబ్లం కి ఫస్ట్ ఫిగర్ రెడ్యూస్డ్ షేప్ తో స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు, అక్కడ ఉన్న 60 mm డయామీటర్ సర్కిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ట్రూ షేప్, ఇట్ ఈస్ ద రెడ్యూస్డ్ షేప్ ఆఫ్ ఎ ప్లేట్, సమ్ ప్లేట్. ఓకే, దట్ సమ్ ప్లేట్ నేమ్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్, ద షేప్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ మెన్షన్డ్. ఓకే, ఆ ప్లేట్ అనేది, ఓకే, ఆ ప్లేట్ అనేది when it is inclined at an angle of 60 degrees, it is seen as 60 mm diameter circle. సో కాబట్టి ఫస్ట్ మనం రెడ్యూస్డ్ షేప్ తో స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫిగర్. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దట్ వన్. మేబీ వెన్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దిస్ ఫిగర్, ఐ హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ నౌ. సో ఫస్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, రెడ్యూస్ షేప్ తో స్టార్ట్ చేస్తా అని చెప్పాను కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక 60 mm డయామీటర్ సర్కిల్ గీసేసేయాలి. ఓకేనా, 60 mm డయామీటర్ సర్కిల్ గీసేసి, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పింటాను సర్కిల్ ఎప్పుడు గీసినా కూడా, సో వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ డివైడ్ దట్ సర్కిల్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్. సో దీస్ డివిజన్స్ హ్యాస్ టు బి యాజ్ మచ్ లైట్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకేనా, సో జనరల్ గా ఎన్ని డివిజన్స్ చేయాలా అది కూడా మీకు చెప్పినాను. సో లెస్ దాన్ 40 ఉంటే యూ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ 8, సో గ్రేటర్ దాన్ 40 ఉంటే యూ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ 12 అని. సో ఈ 60 mm డయామీటర్ సర్కిల్ కాబట్టి మీరు 12 చేయండి, నేను 8 చేస్తాను, ఎందుకంటే మనకు ఆన్లైన్ క్లాస్ కొంచెం టైం సేవ్ కావాలి కాబట్టి. ఓకే, సో 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం లో మనకు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఎలిప్స్ చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ట్రూ షేప్ ఎలిప్స్ అయి ఉంటుంది. అది ఇంక్లినేషన్ పోయినప్పుడే 60 degrees కి టాప్ వ్యూ ఏం కనిపిస్తుంది, సర్కిల్ ఆఫ్ 60 mm డయామీటర్ కనిపిస్తుంది అని. సో ఆ ఎలిప్స్ ఒక సర్కంఫరెన్స్ పాయింట్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది అట్లా నేను చెప్పలేదు కాబట్టి, సో మనం ఏం చేయకూడదు అంటే XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద నుంచి స్టార్ట్ చేయకూడదు. ఓకేనా, so what we are supposed to do for this one, so you should not stop on the XY reference line. ఈ XY reference line నుంచి ఈ హైట్ మీ ఇష్టము ఎంతైనా పెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో అక్కడ పెట్టి ఫస్ట్ వాట్ వీ క్యాన్ మార్క్ హియర్, వీ క్యాన్ మార్క్ అవర్ 1'. సో ఇప్పుడు 60 mm డయామీటర్ సర్కిల్ కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు మనకు, when some particular shape is inclined at an angle of 60 degrees. సో ఇట్లా 60 degrees లో ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా, సో 60 degrees అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక వర్టికల్ లైన్, నాట్ వర్టికల్, కొంచెం బాగా ఎక్కువ ఇంక్లినేషన్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది కదా, ఆ లైన్ డ్రా చేసేసేయాలి. ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసిన ఈ లైన్ ఇంక్లినేషన్ ఎంత, దట్ ఇంక్లినేషన్ ఈస్, సో విత్ రెఫరెన్స్ టు ద హారిజాంటల్. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ ఇంక్లినేషన్ ఈస్ 60 degrees. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1' మాత్రమే వచ్చింది. హౌ టు గెట్ ద రిమైనింగ్ పాయింట్స్, సో ఇక్కడ నుండి, సో దిస్ ప్రొజెక్షన్ లైన్ ఈస్ ఫర్ 2,8. సో దాన్ని డ్రా చేసి ఆ ఇంక్లైన్ 60 degree ఇంక్లైన్ లైన్ కి ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో అక్కడ స్టాప్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా, సో డ్రా చేస్తే ఆ కన్సర్న్డ్ పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ లాస్ట్లీ 0.5. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొజెక్షన్ ఫర్ 0.5. సో నౌ వాట్ ఐ కెన్ రైట్ హియర్, సో ఇది మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా, ఇది టాప్ వ్యూ కాబట్టి ఆల్రెడీ నేను ఇట్లా యారో మార్క్ పెట్టాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ.
సో ఈ పొజిషన్ లో నాకు 1 2 3 4 5 ఆ ఏరియా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వెనకాల ఉన్న లైక్ 5 6 7 8 1 ఆ ఏరియా ఉంటుంది చూడండి సర్కిల్లో, అది కనపడదు. సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏమని రాయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ అంటే దిస్ అవర్ 2 డాష్ ఆఫ్ 8 డాష్, దిస్ ఈస్ అవర్ 3 డాష్ ఆఫ్ 7 డాష్, దిస్ ఈస్ అవర్ 4 డాష్ ఆఫ్ 6 డాష్ అండ్ దిస్ అవర్ 5 డాష్. ఓకేనా. సో ఒక పర్టికులర్ షేప్ 60 degrees ఇంక్లినేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు టాప్ వ్యూ ఏం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు? సో 60 mm డయామీటర్ ఉన్న సర్కిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. డ్రా ద టాప్ వ్యూ అంటే వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ హియర్ ఈస్, సో ఇక్కడ నుండి ఒక చిన్నగా హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేసుకొని, ఓకే, సో ఈ హారిజాంటల్ లైన్ మీద, ఓకేనా, వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ ఈస్ వీఆర్ సపోజ్ టు మెజర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 1 డాష్ అండ్ 5 డాష్. 1 డాష్ నుంచి 5 డాష్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో, ఓకేనా, ఆ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసి సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ ని ఈ హారిజాంటల్ లైన్ గీసినాం చూడండి, ఆ హారిజాంటల్ లైన్ మీద పెట్టాలి ఇట్లా. ఓకేనా. సో ఆ హారిజాంటల్ లైన్ మీద పెడితే సో ఈ ఎండ్ ఏమొస్తుంది, ఈ ఎండ్ వచ్చేసి 1 డాష్ వస్తుంది, ఈ ఎండ్ వచ్చేసి 5 డాష్ వస్తుంది. మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో సెకండ్ ఫిగర్ లో, సో లెట్ మీ రైట్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సర్కిల్ ఉంది చూడండి, దట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ ఫిగర్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈస్ అవర్ సెకండ్ ఫిగర్. నవ్ ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ ద థర్డ్ ఫిగర్. ఓకే. సో నేను జనరల్ గా ప్రాబ్లం చెప్పేటప్పుడు సిఎస్డిఏ వాళ్ళకి సో ఇది రాసింటాను బోర్డు మీద 2 = 3 అని. సో in single inclination problems, whether it is inclined to horizontal plane or whether it is inclined to the vertical plane, figure number 2 figure number 3 రెండు సేమ్ అన్నమాట. రెండు సేమ్, పొజిషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అంటే ఇంక్లినేషన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఫిగర్స్, ఫిగర్ 2 = ఫిగర్ 3 అంటే మీనింగ్ ఏమని అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఫిగర్ 2 లో 1 డాష్ కి 2 డాష్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో, అట్లే 2 డాష్ కి 3 డాష్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో సేమ్ అదే డిస్టెన్సే మన థర్డ్ ఫిగర్ లో కూడా వస్తాయి అనమాట. So ఇక్కడ I have to just mark something like this, and this is nothing but my 2 dash of 8 dash. And what is the center? The center is 3 dash of 7 dash, and this one is 4 dash of 6 dash. Okay. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలా, the next thing that I should do here is I have to draw all these points vertically from 1 dash 2 dash. Okay. So I have to draw all these vertical lines from 1 2 3 4 something like this. So 1 dash, this is for 2 dash of 8 dash, this is for 3 dash of 7 dash, this is for 4 dash of 6 dash, and this is for 5 dash. And similarly this is for 7, this is for 8, 6, this is for 1, 5, this is for 2, 4, and this is for 3. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఎక్కడెక్కడ మ్యాచ్ అవుతున్నాయో సో వీ హ్యావ్ టు మార్క్ దోస్ పాయింట్స్. సో 1 వర్టికల్ గా ఇక్కడ, హారిజాంటల్ గా ఇక్కడ. సో దిస్ పాయింట్ షుడ్ బి మై 1 1. ఓకే. And 2 and 2, so this should be my 2 1. So here horizontal ga 3 ikkada, vertical ga 3 ikkada, so this should be my 3 1. So this should be my 4 1, this should be my 5 1, this should be my 6 1, this should be my 7 1, and this should be my 8 1. Okay. So now I have to join all these points by means of dark curve. Okay. ఎందుకు అక్కడ వచ్చేది ఎలిప్స్ కాబట్టి మీరు స్ట్రైట్ లైన్స్ తో జాయిన్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా. ఎలిప్స్ కి ఎక్కడ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉండవు కదా, సో ఎలిప్స్ వచ్చేసి ఒక స్మూత్ కర్వ్ అది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను ఐ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు డ్రా దట్ మచ్ నీట్లీ, ఓకే, ఎలిప్స్, బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ డిజిటల్ ప్యాడ్. సో యూ షుడ్ గెట్ ఎ నీట్ ఎలిప్స్ హియర్. ఓకే. ఈ నేను 8 డివిజన్స్ డివైడ్ చేశాను కాబట్టి సో ఇక్కడ మధ్యలో నాకు లైక్ 1 కి 7 కి మధ్యలో ఒక పాయింటే, అట్లాగే 1 కి 3 కి మధ్యలో 2 అనే పాయింట్ అట్లా వస్తుంది. అదే మీరు 12 డివిజన్స్ చేసినారనుకోండి, సో ఇక్కడ మధ్యలో 2 పాయింట్స్ వస్తాయి. మధ్యలో అంటే నేను ఏమంటున్నాను, ఇది 1 1, ఇది వచ్చేసి 3 1 కదా. సో 1 1 కి 3 1 కి మధ్యలో అప్పుడు 3 1 ఉండదు, 12 డివిజన్స్ చేస్తే ఇక్కడ 4 1 ఉంటుంది. సో 1 1 కి 4 1 కి మధ్యలో 2 1 అనే పాయింట్, 3 1 అనే పాయింట్. సో 2 పాయింట్లు వస్తాయి. ఎప్పుడు వస్తాయి అట్లా, ఇఫ్ యు ఆర్ డివైడింగ్ దిస్ సర్కిల్ ఇంటూ 12 ఈక్వల్ పార్ట్స్. సో 12 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుందంటే
మనకు నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ జాయిన్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అప్పుడు కర్వ్ ని నీట్ గా డ్రా చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ తగ్గే కొద్దీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్. నేను స్టూడెంట్స్ కి ఇదే చెప్పింటాను బోర్డు మీద. సో జనరల్ గా 4 పాయింట్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఇవన్నీ డ్రా చేయడం ఒక స్మూత్ కర్వ్ మాదిరి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, అదే దీని మధ్యలో ఒక పాయింట్ కానీ లేదా రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయనుకోండి ఇట్లా, ఓకేనా. సో రెండు పాయింట్ ఇట్లా మధ్యలో ఉంటే, సో దీని అన్నిటిని స్లోగా జాయిన్ చేసుకుంటూ పోతే స్మూత్ కర్వ్ డ్రా చేయొచ్చు ఇక్కడ, ఓకేనా. సో 12 డివిజన్స్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంది కాబట్టి, అందులోనూ లైక్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్, ఇఫ్ ద డయామీటర్ ఇస్ మోర్ దాన్ 40, డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ 12 ఈక్వల్ పార్ట్స్. సో 12 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఫైనల్ గా వచ్చే ఎలిప్స్ ని డ్రా చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 11.